Hello, dear students. I am Mr. J.R. Suryanshi. I teach you the new part of the Unit 1. It is Unit 1, Part 5, the necklace. You know, friends, the word necklace is also the happiness thing for a girl, a woman. You know that every woman has a wish. She had a lot of jewelry, golden jewelry, silver jewelry, diamonds, necklace, all the things that she will be. This is the story of a woman, charming girl. The name of the girl is Mathilde. The story is written in French. There are many French words and currency is used in this text, in the story. The story has divided into two parts. Let's read part 1. Mathilde was a pretty and charming girl born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat, and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. मॅथिल्डे एक अत्यंत सुंदर आणि चुणचुणीत अशी मुलगी होती की जी दैवाच्या आघाताने दैवाच्या फेऱ्याने एका सामान्य अशा कारकुनाच्या घरी जन्माला आली. जर ही मुलगी एखाद्या सावंत युवराज यांच्या घरी जन्माला आली असती तर कदाचित वेगळं झालं असतं, किंवा तिचं लग्नच एखाद्या उमरावाशी सावंताशी झालं असतं तेही एक वेगळं झालं असतं. परंतु दैवाचा फेरा हा वेगळा असतो. तिचे वडील क्लर्क असल्याने तिच्या वडिलांनी तिला एका शिक्षण विभागातल्या सामान्य कनिष्ठ दर्जाच्या कारकुनाला तिच्याशी लग्न लावून दिलं. शी ड्रेस प्लेनली बिकॉज शी हॅड नेव्हर बीन एबल टू अफोर्ड एनिथिंग better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfume for afternoon chats with close friends. विद्यार्थी मित्रांनो, तिने आपल्याला त्या सामान्य कुटुंबाच्या ढाच्यामध्ये स्वतःला बनवून घेतलं आणि एका सामान्य गृहिणीसारखी ती राहू लागली, जीवन जगू लागली. तिच्या मनातील इच्छा की एक मोठं भव्य दिव्य असं घर आपलं असावं, बंगलो आलिशान बंगला असावा, दिवाणखाना असावा, अनेक खोल्या असावीत. परंतु त्याऐवजी तिच्या नशिबात दुसरंच होतं. दुपारच्या गप्पा मारण्याकरता एक खास दालन आपल्या मैत्रिणीसोबत असावं की जिथं वस्तीच्या क्लोज फ्रेंड्स सोबत ती गप्पा मारू शकेल. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. जसं प्रत्येकाला जे आपल्या नशिबात नसतं त्याचीच जास्त ओढ असते,
तसं हिला देखील उंची वस्त्र, श्रीमंतीची वस्त्र आणि दागिने यांचं खूप ओढ होतं, खूप आवेश होता. शी हॅड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट ॲट द कन्व्हेंट, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair, and misery. तिला बालपणातील शालेय मैत्रीण होती तिच्या शाळेतली. तिच्याशी जर ती भेटणं बोलणं टाळायची, कारण आपला हा सामान्य परिवारातील संसार तिला अडथळत होता. वन इव्हिनिंग हर हजबंड came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here is something for you. एका संध्याकाळी तिचा पती हातात मोठा लिफाफा घेऊन आनंदाने, अतिशय जसं विश्वविजय मिळवलेला आहे तसं आनंदाने आला आणि सांगितलं की पहा तुझ्याकरता काहीतरी आणलेलं आहे. शी टोअर ओपन द paper and drew out a card on which was printed the words, the Minister of Education and Mem. George Rampounds request the pleasure of M. Mr. and Mrs. Lois company at Ministry on the evening of Monday, January 18th. जानेवारी महिन्याच्या 18 तारखेला तो कार्यक्रम, त्याच्या कार्यक्रमाची पत्रिका त्या पतीने दिली तिला. तिने ते लिफाफा काढला आणि पाहिलं. इन्स्टेड ऑफ बिईंग डिलायटेड ॲज हर हजबंड हॅड होप, शी थ्रू द इन्व्हिटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली अँड मटर्ड, व्हॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू विथ दॅट? And what do you expect me to wear if I go? He hadn't thought of that. He stammered, why, the dress you go to the theatre in, it seems very nice to me. He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He stuttered, what's the matter? Let's see, Mathilde. How much would a suitable dress cost? त्या पतीने ते इन्व्हिटेशन तिला दिलं, तिने पाहिलं आणि तिने लगेच ते इन्व्हिटेशन टेबलावर फिरकावून लावलं, फेकून लावलं. काय करू मी त्या इन्व्हिटेशनला? माझ्याकडे चांगला ड्रेस तरी आहे का या पद्धतीचं? आणि तिच्या नवऱ्याने पाहिलं की आपली पत्नी मेथिल्डे ही रडते आहे. तिला तिचं रडणं थांबवण्याकरता सांगितलं किती किंमत असेल का नवीन ड्रेसची. शी थॉट फॉर अ मोमेंट, कम्प्युटिंग द कॉस्ट अँड ऑल्सो wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. At last she answered hastily, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. फ्रान्सचं चलनी नाणं आहे 400 फ्रँक्स. जसे जसे 400 फ्रँक्सला येईल की कदाचित तिचा नवरा हे रिफ्यूज करेल, टाळून देईल, या उद्देशाने ती बोलली. ही टर्न अ लिटल पेल because he had been saving the exact amount to buy a gun for a hunting summer. दैवाचा फेरा कसा वेगळा असतो की नेमकी तेवढीच रक्कम त्याने स्वतःच्या करता उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये शिकार खेळण्याकरता एक बंदूक घेऊ, म्हणजे बंदूक घेऊन शिकारीला जाऊ या उद्देशाने तेवढी रक्कम जमवून ठेवली होती. In the country near Natteri with a few friends, however, he said, very well, I can give you 400 francs, but try to get a really beautiful dress. The day of the party drew near.
and Madame Loyal seemed sad, restless, anxious. Thought of her dress was ready. One evening, her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange these last 3 days." तिने नवीन ड्रेस आणला एक्झॅक्ट तेवढ्याच किमतीचा, तरी देखील ती उदास होती मॅथिल्डे. काय कारण असावं? "You could wear," she replied. "I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party." "You could wear flowers," he said. "They are very fashionable at this time of year." She was not convinced. There, there is a communication between husband and wife. पत्नीमधला संवाद सुरू आहे. तो तिला कन्व्हिन्स करतो, तिचे मन ओढवण्याचा प्रयत्न करतोय की आपल्याकडे ज्वेल्स नाही तर नाही, तू फुलं सुद्धा लावू शकतेस. आजकाल ती पण एक चांगली फॅशन आहे. The next day, she went to her friend's house and told her of her distress. Madame Forsters went to her mirror wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Louise, "Shoes, my dear." The first Mathilde saw some brackets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in a mirror. She kept asking, "You have nothing else?" "Why, yes, but I don't know what you like." Suddenly, she discovered in a black satin box. त्या निमंत्रणाच्या आदल्या दिवशी 2 दिवसा अगोदर आपल्या मैत्रिणीकडे मॅडम फॉरेस्टरकडे ती गेली. तिने आपल्या दुःखाचं कारण सांगितलं की काय कारण आहे दुःखाला मला, आणि तिने सांगितलं की माझ्याकडे ज्वेलरी नाही. त्या फॉरेस्टर मॅडमाने तिला तिच्याकडे असलेल्या कपाटातून ती ज्वेलरी काढून दिली. तिने ते ब्रॅसलेट्स, डायमंड, ज्वेल्स, पर्ल्स, मोती, अलंकाराची विविध वस्तू आरशामध्ये स्वतःला समोर लावून पाहिलं आणि नंतर म्हटले की एवढेच आहेत का तुमच्याकडे? A superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it, fastened it round her neck, and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Then she asked anxiously, hesitating, "Would you lend me this, just this?" त्या मॅडम फॉरेस्टरने तिला एक डायमंडचा नेकलेस काढून दिला, आणि जसा का तो हार तिने पाहिला, तिच्या हृदयाचे ठोके हे धडधड वाढू लागले, आणि एक अतृप्त अशी इच्छा मनात आली की हेच तर मला हवं होतं, ज्या माझ्या सौंदर्यावर हे खुलून उठणार होतं, जे मी नवीन ड्रेस घेतलेला आहे त्याच्यावर हे खुलून उठणार होतं, आणि तेच मला नक्की हवंय, आणि मला ते मिळालं. आणि तिने रिक्वेस्ट केली फॉरेस्टर मॅडमला की मला फक्त एवढंच द्या, दुसरं काहीच देऊ नका. She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. The day of the party arrived. Madame Loyal's was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling, and full of joy. एवढं काय झालं तर तिच्याकडे उपजत असं सौंदर्य होतं. त्या सौंदर्यामध्ये भर घातली
त्या नवीन ड्रेसने आणि त्या डायमंड नेकलेसने. त्या पार्टीमध्ये त्या सामान्य क्लर्कची पत्नी एवढी सुंदर, एवढी चार्मिंग आहे की जिच्याकडे पाहून सर्वांना अट्रॅक्शन झालं. जो नी तो तिच्याकडेच पाहू लागला. आणि त्या पार्टीमध्ये सर्वात सुंदर, प्रेटियर दॅन, कंपॅरेटिव्ह डिग्री त्या ठिकाणी यूज केलेली आहे, ती झाली. शी डान्स वाईल्डली विथ पॅशन, फॉरगेटिंग एव्हरीथिंग इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्युटी अँड सक्सेस, floating in a cloud of happiness. Mathilde and her husband led at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the Seine. Still, they found one. They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly, it was all over for her. त्या पार्टीच्या रात्री ती आनंदाने झुंबली, आनंदाने नाचली, एखाद्या आनंदाच्या ढगावर स्वार्थी झाली. सर्व लोक तिचे वास्तुती करत, तिच्या सौंदर्याची स्तुती करत होते. आणि तिला हेच पाहण्याकरता, आपली सौंदर्याची स्तुती, आपलं सक्सेस पाहण्याकरताच या पार्टीचा उपयोग तिने पुरेपूर केला. त्या पार्टीमध्ये तिला आणि तिच्या पतीला निघताना जवळजवळ सकाळचे 4 झाले. दुसऱ्या दिवशी सकाळचे 4 वाजले. रस्त्यावर कुठंच टॅक्सी, कॅब काही नव्हतं. पायी चालत ते पुढे आले आणि पुढे येऊन त्यांनी एक कॅब मिळाली. त्याने तिला सोडलं आणि ते घरी पोहोचले. आणि जसं ती घरी पोहोचली तसंच ती आपल्या घराच्या आरशासमोर उभी राहिली. इन फ्रंट ऑफ हर मिरर शी टूक अ फायनल लुक ॲट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी. बट सडनली शी अटर्ड अ क्राय. शी नो लॉंगर हॅड द नेकलेस अराउंड हर नेक. आणि तिने एक स्वतःला शेवटचं लुक म्हणून पाहून की कसं दिसते आपण, पाहिलं तर गळ्यामध्ये तो नेकलेस, तो डायमंडचा नेकलेस नाही. आणि ते न दिसल्यावर अचानक तिच्या आत्तापर्यंत सर्व गोष्टीचं विरुद्ध झालं आणि धसा रडायला लागली. का तर तिच्या गळ्यामध्ये तो नेकलेस नव्हता. व्हॉट इज द मॅटर आस्क्ड हर हजबंड. शी टर्न टुवर्ड हिम पॅनिक स्ट्रिकन. आय हॅव no longer have Madame Foster's necklace. He stood up distraught. What? How? That's impossible.